Welcome to the launch of Forma Tractor in Nepal. Now, before we begin with the official program of today, there are a list of people that we would like to name and thank for their presence, for their contribution, for all the support that they have given to us to make this whole event, the idea, the execution possible. So I would like to request the chairman of Krishi Group, Mr. Tej Bikram Thapa, to felicitate and welcome most of our special guests who are present here already. The reason most is because most of them are still trying to find their way to Sursudha Solti here. To begin with, we are still waiting for our chief guest, who is the Finance Minister of Nepal, Mr. Janardar Sharma, stuck in traffic. Let's hope, let's pray that he makes it very soon. We'd also like to acknowledge the presence of the Secretary, Ministry of Agriculture and Livestock, Dr. Govinda Prasad Sharma. He's also not here with us. Mr. Ajay Malik, Head of International Sales, Forma. हाम्रो नेपाली परम्परा भनेको हामी औपचारिक कार्यक्रम कुर्दैनौं कसैलाई स्वागत गर्नलाई गरिहाल्छौं त्यसैले डबल खादा पर्न गएको छ Business Manager of Forma, President of Ratna Bhattacharya, President of Heavy Equipment Association, Mr. Tara Bahadur Kumar, President of Mixer Vyavasay Sangh, Mr. Hikmat Shahi, Mr. Anil Upadhyay, CEO of Krishi Bikash Bank, अहिलेको इलेक्टेड सांसद हुनुहुन्छ उत्तम कुमार बस्नेतज्यू, राजेन्द्र लिङदेन, सबैभन्दा मुख्य व्यक्ति भनेको तपाईको जीवन साथी हुन्छ जसले आफ्नो काममा पनि तपाईलाई उतिकै सपोर्ट गर्नुहुन्छ मिसेस सजना राजकर्णिकार थापाज्यू who is also the director of Krishi Group. Perhaps the best partnership in life is this. ग्रुपबाट निम्ति आउन चाहन्छु कृपया स्टेजमा आइदिनु होला सर एकछिन पछि चाहिँ हामी पानसको लाइटिङ गर्नेछौं कृपया आफ्नो डायसमा गइदिनु होला थ्यांक यू सो मच हजुरलाई यो भन्न चाहन्छु हाम्रो जुन फर्मा ट्र्याक्टर यो छ यो युरोपियन ब्रान्डको हो र नेपालमा अरु भन्दा यो अलि फरक ढंगको ट्र्याक्टर छ टेक्नोलोजीमा भयो एभ्रीथिङमा यो राम्रो छ बीचमा यसले धेरै स्पिड पनि ल्याएको छ अब बीचमा हामीले ल्याएको दुई महिना भयो धेरै चाहिँ पब्लिकले मन पनि पराउनु भएको छ यो छ र यसो भन्दै म फेरि तपाईलाई पुनः स्वागत गर्दै धन्यवाद भन्छु नमस्कार र हाम्रो नेपालको संस्कृतिको सबैभन्दा राम्रो पाटो भनेको हाम्रो जीवनशैली जति मोडर्न भए पनि हाम्रो ढाँचा जति हामीले मोडर्नाइजेसन गरे पनि वेस्टर्नाइजेसन गरे पनि हामीले सामानहरु A1 टेक्नोलोजी युज गरे तापनि हाम्रो संस्कृति भनेको हामीले कहिले पनि बिर्सेका छैनौं र आजको प्रोग्राममा पनि कार्यक्रमको सुरुवात पानसमा दिया बालेर गर्छौं हामीले कुनै पनि शुभ कार्य गर्न अगाडि एउटा सानो दिया बाल्नु भनेको हाम्रो लागि चाहिँ एउटा लक पनि हो हैन सो फर द वन्स आवर गेस्ट्स हु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड नेपाली आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल कल्चर इन India in Nepal that before we start anything auspicious we light a small diya as a representation of good luck and that is exactly what we'll be doing right now पानसमा बत्ती बाल्नको लागि म हाम्रो चीफ गेस्ट त हुनुहुन्न त्यसैले हाम्रो चेयरमैन सर मिस्टर तेज विक्रम थापाज्यू कृषि ग्रुपकोलाई
अगाडि आइदिनु हुन निम्ति आउन चाहन्छु। And now we'll begin with the pre-scene of our chief guest yet, so I would like to request the chairman sir to please do the honors of giving the token of love to all our special guests present. So I would like to invite our chairman, Mr. Tej Bikram Thapa, on stage, please. I'd like to request Mr. Ratna Bhaja Shaidal, the founding president of Heavy Equipment Association. Mr. Hikmat Shai, president of Mixer Vyavasai Sangh. Thank you so much, Mr. Thapa, and thank you to all our wonderful special guests present here today. Mr. Anil Shrestha from Krishi Group to give us a little details, a background about the Krishi Group of companies. The 22 years of legacy, how did it start, where has it reached, and where does it plan to go? All by Mr. Anil Shrestha. विभिन्न संस्थाहरूबाट पाल्नु हुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरुमा मेरो तर्फबाट नमस्कार। यसै विभिन्न मिडिया साथीहरुबाट आउनुभएका मिडिया पत्रकार साथीहरु, यहाँ उपस्थित रहनुभएका मेरा प्यारा ग्राहक वर्गज्यूहरु र मेरा यति टेक्निक फार्म प्राइभेट लिमिटेडका सहकर्मी साथीहरुमा मेरो नमस्कार। आज म यो कृषि ग्रुपको बारेमा हजुरहरुसामु केही कुराहरु जानकारी गराउन लागिरहेको छु। हाम्रो यस कृषि ग्रुपको भिजन र मिसन रहेको छ। यसको भिजन छ हाम्रो युवाहरुलाई, नेपालमा रहेको युवा साथीहरुलाई जति पनि छन् उनीहरुलाई विदेशमा पलायन हुनबाट रोक्न र नेपालमा रहेको जति पनि बेरोजगारीहरु छन् उहाँहरुलाई एउटा कृषिमूलक तालिम उपलब्ध गराई र उहाँहरुलाई एउटा स्वरोजगार उत्पन्न गरी आफूमा सक्षम बनाई र विदेश जानबाट पलायन हुनबाट रोक्नको लागि चाहिँ हामीले यो हाम्रो भिजन रहेको छ। त्यसरी नै नयाँ नयाँ क्रिएटिभ आइडियाहरु, जुन नयाँ नयाँ कुराहरु हामीले ल्याउँछौं, नयाँ उत्साहका साथ दिनसम्म पनि हामीले त्यो व्यवहारलाई सम्पूर्ण हाम्रो साम दाम दण्ड भेट सबै लगाएर पनि एउटा हाम्रो कमिटमेन्ट पूरा गर्नेछौं। हाम्रो यस कृषि ग्रुपले कृषि बहुउद्देश्य सहकारी संस्था पनि सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यसैगरी हाम्रो यस कृषि संस्थाको स्वास्थ्य सेवा पनि निकै नै अगाडि बढेर हामीले जुन भक्तपुरमा हामीले जुन स्वास्थ्य सेवालाई सञ्चालन गरिरहेका छौं। त्यसैगरी समित हस्पिटल, यो हस्पिटलले चाहिँ आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै यसलाई जुन बिरामी रहनुभएका रोगी, विभिन्न रोगका बिरामीहरूलाई हामीले उपचार गर्दै, जस्तै यो देशको संक्रमण कालमा जुन कोभिड-19 को बिरामीहरूलाई उहाँहरूले निकै नै उत्साहजनक एउटा आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर यो कोभिड को बिरामीहरूलाई उपचार गरी र भक्तपुर जिल्लाकै टप 3 मा परेर चाहिँ यो अवार्ड पनि हामीले पाएका थियौं। यसै गरी हाम्रो कृषि फार्म मार्टले चाहिँ नेपालमा रहेका तरकारीहरू, जुन दुर्गम ठाउँमा रहेका तरकारीहरू, अहिले जुन समस्याहरू एउटा किसानले भोगिरहेको छ, गाउँमा भएको तरकारीहरूलाई र कृषिजन्य वस्तुहरूलाई बजारमा आउँदाखेरि एउटा मूल्य पाइरहेको छैन। त्यो मूल्यलाई हामीले चाहिँ बजार जुन गाउँबाट डाइरेक्टली चाहिँ हामीले बजारसँग बजारीकरण गरेर चाहिँ एउटा सुपथ मूल्यमा हामीले बिक्री वितरण गर्दछौं। यसैगरी हामीले जुन अगाडि बढ्ने क्रममा अर्गानिक फर्टिलाइजर बेस इन्डस्ट्री जुन हामीले सञ्चालन गरेका छौं, यसले चाहिँ हाम्रो कृषि ग्रुप अन्तर्गत यसले जुन अर्गानिक मलहरू उत्पादन गरेर जुन कृषकहरूलाई एउटा तरकारीहरू, जुन जति पनि कृषिजन्य सामानहरू हामीले उत्पादन गर्छौं त्यसलाई अर्गानिक उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री वितरण गर्ने काम पनि भइरहेको छ। त्यसैगरी नेपालको नम्बर 1 र नेपालीहरूको मनमुटुमा बस्न सफल र हरेक किसानहरूको
मनमुटुमा बस्न सफल टेलिभिजन कृषि टेलिभिजन र आजको समयमा कृषि टेलिभिजनको जुन अहिलेको महत्त्व र नेपालमा अहिलेको जति कृषि टेलिभिजनले गरेका कामहरू उदाहरण रहेका छन् त्यो हजुरहरू सम्पूर्ण मानवहरूले देख्नु भइसकेको छ। उहाँको प्रेजेन्टेसनको बीचमा हाम्रो मुख्य अतिथिजी आइदिनु भयो आज हैन, तर अनिलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो पाटोको काम पनि अलिकति गरिदिनु भयो उहाँले। तर लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, लेट्स गिभ अ वार्म वेलकम टु आवर चीफ गेस्ट फर टुडे, the Finance Minister of Nepal, Mr. Janardhan Sharma. Ajay Malik, the head of International Sales of Pharma, for his presentation. र ladies and gentlemen, आजको प्रेजेन्टेसन चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर सुन्नुस् है त। कार्यक्रमको अन्तमा हामी एउटा सानो क्विज खेल्ने छौं र क्विजको प्रश्न यही प्रेजेन्टेसनहरुबाट हुनेछ र आकर्षक प्राइज जित्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले। त्यसैले अलिकति ध्यान दिएर चाहिँ सुनिदिनु होला। हुन त प्रोडक्ट आफैमा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ, ध्यान त तपाईको गइहाल्छ, त्यही पनि भन्दिहालेको है त। Now Mr. Malik, can I please have you on the dais for your presentation? I welcome you all on this occasion of launching Pharma Tractor in Nepal. It's a great honor for us to receive you all over here. I would be taking you through the journey of Pharma Tractor, the successful journey of Pharma Tractor, how exactly this company arrived and how exactly and what are the product range which we are going to introduce to Nepal. And it is having a DNA because it has been supplying a lot of parts to automobile, to agriculture, and it has been producing big heavy parts for the military organization as well. So basically the three things which Pharma carry in his DNA is reliability, dependability and efficiency. Before I move out to presentation, I would like to give you a small view through a movie how exactly and where exactly this company is located. This is a public listed company and it is also on the Romanian Stock Exchange, and it has been, because of its R&D capability and availability of different kind of machineries and technical know-how, it was known as mechanical center of East European countries. And that's why most of the new equipment which were brought into the, or which were invented, were being basically developed into this place. So in 2000 it was being taken over and it became a private entity, and in 2009 Action Construction India have brought it, it have taken 90% of stake and taken a majority of it and complete control of the total organization. This plant is spread over in 10 acres of land, and out of which around 32,500 is covered area, and which is having some of the world's finest machineries. There are more than 500 machineries which are available, which are used not only for production, but also for R&D developments as well. So we were having some of the best CNC, some of the biggest forging hammers, which were used to produce products for the military, majorly for the tanks and trawlers. We had our own giant tool room, which means whatever we used to develop, it was being developed over there. And there had been automated warehouses where we produced the units, and then they were being set over there, and then they were being supplied to different countries. So as I was telling, for agriculture, it has been one of the main points, centrally located for all the East European countries. And because it was located in European countries, the reason was because cost of production in Romania was less, so all the technology have come from Europe to this place, and because of that, all the products which were being produced, they used to be exported to different European and North American countries.
the parts which has been produced had been very much known for the robustness and ruggedness, and that's why they were being supplied to Russian military and other factories. And I'm sure all of you know that the vehicles which are being produced in Russia are really rugged, means very strong altogether. Right Honorable Minister, Mr. Janardhan Sharma, for your kind remarks, please. उत्पादनकर्ता, सप्लाईकर्ता र सहभागी सबै साथीहरूलाई नमस्कार अभिवादन। यो कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम, उत्पादनसँग जोडिएको कार्यक्रम, उत्पादन मार्फत देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानको अर्थमा म यहाँ आएको हुँ। यहाँले बोलाउनु भएको म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कृषिलाई टेक्नोलोजीसँग एकाकार गरेर हाम्रो उत्पादनलाई वृद्धि गर्न आवश्यक छ। हामीसँग प्रशस्त स्रोतहरू छ, विविध हावापानी छ, माटो छ र पानी छ। यसको प्रविधिसँग संयोजन गर्ने र त्यसलाई हाई भ्यालु एउटा उत्पादनतिर लैजाने आजको हाम्रो आवश्यकता छ। हामीले आफ्नो उत्पादनलाई वृद्धि गर्न सकेनौँ भने हामी परनिर्भर हुँदै गएका छौँ र हाम्रो देश, हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो आत्मनिर्भरता, हाम्रो सम्पन्नताको सपना हामी पूरा गर्न सक्दैनौँ। त्यस अर्थबाट हामी सबैले राष्ट्र निर्माणमा योगदान गरौँ। नीति निर्माणबाट पनि रहनेहरू हामीहरूले पनि र उत्पादन क्षेत्रमा रहनुहुनेहरूले पनि, निर्माण क्षेत्रमा हुनेहरूले पनि सबैले हामीले एउटा साझा प्रतिबद्धता गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। कृषि क्षेत्र नै हाम्रो मुख्य उत्पादनको क्षेत्र हो र रोजगारी तत्काल सृजना गर्न सक्ने क्षेत्र पनि हो। कृषि र पर्यटन अनि जलविद्युत नै हाम्रा मुख्य स्रोतहरू हुन्। त्यतातिर अब यो यति टेक्निक फर्म प्राइभेट लिमिटेडले आफ्नो काम गरिरहेकोमा म यसको प्रशंसा गर्दै यो के अरे कृषि टिभी पनि उहाँले चलाइराख्नु भएको छ। त्यसबाट कृषकहरूलाई एउटा आवश्यक ज्ञान क्षमता वृद्धिमा र कृषकहरूका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने क्षेत्रमा पनि योगदान हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कृषकहरूलाई बिमा लगायतको सहुलियत ऋणहरूको पनि व्यवस्था भएको हुनाले त्यसको पूर्ण सदुपयोग गरेर जानका लागि कृषि टेलिभिजनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलोस् भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। यहाँहरूले आज लन्च गर्दै जानुभएको फर्मा यो के अरे ट्र्याक्टरको बारेमा म अब यसको त्यो उत्पादक हो, उहाँको निर्माणकर्तालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको प्रविधि नेपालमा पक्कै पनि यसले मद्दत पुर्याउनेछ। त्यति मात्रै नभएर म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने श्रम यहाँ धेरै सस्तो छ, बिजुली पनि हामी तपाईँलाई सस्तो दिन्छौँ। भारतमा अहिले 20 रुपियाँ प्रति युनिट छ, हामी तपाईँलाई यहाँ 6 रुपियाँमा दिन्छौँ। जग्गा पनि दिन्छौँ, तपाईँ यहाँ आएर यहीँ कारखाना खोल्नुहोस्। त्यसो भयो भने हामी तपाईँहरूलाई धेरै धेरै सुविधा पनि दिन्छौँ, आवश्यक कर छुट पनि दिन्छौँ। यहाँबाट अन्यत्र सप्लाई गर्नुहोस् कृपया नै मेरो यो आग्रह छ। त्यसको लागि यहाँहरू आउनुभयो भने सरकारले यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्नेछ, उत्पादनको लागि आवश्यक सहयोग मद्दत गर्नेछ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। अहिलेलाई यहाँहरूको कार्यक्रम पूर्ण रूपले सफल हुनेछ भन्ने विश्वासको साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद। ट्र्याक्टरको बारे यति धेरै कुरा गरिसक्यो हामीले, पक्कै पनि तपाईँहरूको जिज्ञासाले अहिले परम सीमा पार गरिसकेको छ होला। बाहिरको सेटअपतिर हामी लाग्छौँ। Tractor in Nepal, first slide. यस्तो छ, बजारमा प्रशस्त ट्र्याक्टरहरू छ हैन, तर ती ट्र्याक्टरभन्दा हाम्रो ट्र्याक्टर फरक छ। अहिलेको किसान डिजिटल किसान भइसक्नुभयो र हाम्रो ट्र्याक्टर भनेको डिजिटल ट्र्याक्टर। मेन त हामीले तपाईँको किसान दाजुभाइलाई नै हो
हिमाल पहाड तराईमा जो कृषि पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई लक्षित गरेर हामीले यो ट्र्याक्टर लन्च गरेको अवश्य यो ट्र्याक्टरको हेर्नुहोस् तपाईँको तराईमा लो ल्यान्डमा पनि असाध्यै प्रभावकारी छ र हिल साइडमा पनि असाध्यै प्रभावकारी छ अघि नै हामीले भने पनि सक्यौँ इभन अप्पर लेक जहाँ -20 डिग्रीसम्म नै हाम्रो ट्र्याक्टर चल्छ हेर्नुहोस् र पहाडको निर्विकल्प लाइफलाइन भनेको ट्र्याक्टर हो त्यसमा फर्ममा चाहिँ तपाईँको असाध्यै प्र्याक्टिकल सक्छ अब मेन कुरा भनेको तपाईँको किसान मैत्री टेक्नोलोजी हो र त्यसलाई सहजीकरण गर्नलाई यसको मूल्य हो र नेपालमा जति पनि ट्र्याक्टरहरू बिक्री वितरण भइरहेको छ तिनीहरूको तुलनामा फर्मा ट्र्याक्टर सुलभ नै छ अनि सँगसँगै तपाईँको उहाँको एक्सेसलाई हामीले बढाउनलाई चाहिँ सेल्फ फाइनेन्सिङमा पनि हामीले सपोर्ट सिस्टम राखेका छौँ त्यो हुँदाखेरि एउटा किसानले सजिलै चाहिँ आँट्न सक्ने अवस्थाको चाहिँ फर्मा ट्र्याक्टर छ होइन किसानले अरू ट्र्याक्टर्सहरू जसरी खरिद गर्नुहुन्छ होइन जसरी खरिद गर्नुहुन्छ त्यही सिस्टमबाट खरिद गर्दै उहाँले नगद खरिद गरे नगदमा पनि छुट पाउनुहुन्छ होइन उहाँसँग पुरा पैसा छैन भनेदेखि उहाँलाई ब्याङ्किङ सपोर्ट पनि हुन्छ अहिले हाम्रो ट्र्याक्टरको सेगमेन्टको प्राइस 14 लाखदेखि लिएर चाहिँ 23,75,000 हाम्रो सेगमेन्टहरू चाहिँ अहिले लन्च गरेका छौँ यसमा अरू पनि सपोर्टिभ विभिन्न स्किम्सहरू छ नगद छुटका कुराहरू छन् ब्याज छुटका कुराहरू छन् सर्भिस 5,000 आवर र 5 वर्ष निःशुल्क सर्भिस र वारेन्टीका कुराहरू छन् यसरी थुप्रै छुटहरू छन् किसान दाजुभाइलाई मेरो चाहिँ भनाइ भनेको यहाँले जसरी दिनरात मेहनत गरेर चाहिँ आफ्नो उत्पादकत्व बढाउन कोसिस गरिराख्नु भएको छ त्यो कोसिसलाई सार्थक गर्ने काम चाहिँ फर्मा ट्र्याक्टरले गर्छ यहाँले फर्मामा यदि इन्ट्रेस्ट राख्नुभयो र यसलाई किनेर प्रयोग गर्नुभयो भने उत्पादनको भ्यालु चाहिँ हाम्रो